بابا سے بلند سنو بچا گیا ہے حسین ہے اسی لیے آج تک یزیدیت پریشان کہ تنہا کیسے زمانے پہ چھا گیا ہے حسین یا غازی ابا حسین یا عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد اس طرح سے جیسے اتفاق بھی ہوا اس کی جرمی میں سر کے جو مہمات بھی ہوا ایک دن پل پر ڈالتے ہوا اپنے بارے آقا کے درود سلام کے لیے باواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلوات
مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے دل کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب کعبہ قوسین امام القبلتین سید القونین والدارین والثقلین، جد الحسن والحسین بالقاسم وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المصطفین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات علی قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نعود عليا مظهر العجائب، تجد كونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، بعلي 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 ادركني في سبيل الله۔ قوت ایمانی سے ہر حلالی موالی آواز بلند مل کے حیدری، شہزادی قومین ملکہ عالمیان ام الحسنین اور تمام حضرات کی تشریف آوری کو عظیم تعریف شمار اور اللہ کے چہاردہ معصومین میرا اللہ، جتنے مومنین و مومنات صاحبان ایمان و ایقان و معرفت و مودت و عشق و مستی آج کی اس صفحہ عذاب تشریف لے آئے ہیں، ان تمام کی جائز اور شرعی حاجتوں کو مستجاب فرمائے۔ میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کائنات کے مطلب العنان مدبر الامور اپنے بحر میں وارث کے حضور، کہ جس نے ولایت امیر المومنین پر ہمیں قائم و دائم رکھا اور نفرت کی توفیق عطا کی آدم کی بگڑی ہوئی اس اولاد سے، جو ابو تراب کی تراب نامی اس زمین پر کھلا ولایت امیر المومنین کا انکار کر کے دلیل وجود ابلیس کے طور پر بوجھ بن کے چلا۔ جی آپ سلام۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں ملتمس ہوں کہ اے عسکری کے چاند، اے نرجس کے لال، اے یوسف زہرا، ذرا نفع عمل سے پردہ غیبت کو ہٹا دیجئے اور بعزت خدا بیت اللہ کی چھت پر اعلان خروج فرمانے کے بعد کائنات کے ہر بے غیرت کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھنجھوڑ کر اسے بتائیں کہ غیرت کی اصلی زندگی کو حسین
मार्फत इश्क और मोहब्बत का इरफान भरा ये दर्स शुरू हो चुका है और रब काबा की कसम कायनात में मजलिस हुसैन वो वाहिद फिल्टर है जो पूरे साल की दीन के ठेकेदारों की तरफ से नाम नहाद फैलाई हुई दीन के नाम की बदमाशी को साफ करती है। हम रैयत है इमाम ज़माना की, मिल्लत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उम्मत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जिसकी रैयत है उसके लिए मैं इब्तिदाई मजलिस में 2-4 जुमले गोशगुजार कर दूं। मौज़ूआत मेरा बच्चे बच्चे के ज़हन नशीन हो चुका होगा इंशाअल्लाह और अज़ीज़ 10 दिन की लबकुशाई आपके और मेरे माबैन इंशाअल्लाह हम अपने बाहर में वारस की बारगाह में मौत और मवद्दत के दरमियान जो शोबा ने फर्क रखा है उस पर कुछ ना कुछ लबकुशाई करें। ए वली अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मेरी आवाज़ आ रही है सब तो मैं शोर ज़रूरत से ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए इब्तिदाई जुमले हैं बस थोड़ा मेरे साथ अटैच रहे तो मैं इंशाल्लाह आपके मियार ज़ौक़ को ज़रा देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक आपका इरफान मेरा साथ देगा। आज की इब्तिदाई मजलिस में कुछ क़वाइद ज़वाबित हम तय करेंगे इंशाल्लाह, उसी जगह पर फिर जो 8-9 दिन का बाकी सफ़र है मार्फत का वो जारी और सारी रहेगा। ए वली अल-असर मौला, ए वारिस मिंबर मौला, ए इमाम ज़मान मौला, ए अल्लाह की जान मौला, जब आपकी नलैने अतहर के तलवे के ज़र्रों को बैतुल्लाह की छत बोझ से दे रही होगी तो ज़मीन की तनावें खिंच जाएंगी ज़मीन की तनावें सुकड़ जाएगी ज़मीन। क्यों? इसलिए कि ज़मीन तुराब है, आने वाला बार से तुराब है। शाबाश, खिंच जाएगी ज़मीन। एक अक्स देना चाहता हूँ जिनका मेयार अज़हान का कशकोल हिदायत और इदराक मार्फत की बुलंदियों का हमेशा राही है, जो मोहब्बत की सिरात पर अपने पूरे इरफान के साथ चलते हैं, उनके लिए जुमला देना चाह रहा हूँ। सुकड़ जाएगी ज़मीन, खिंच जाएगी ज़मीन की तनावें, हलाली हो करोड़ों मील भी दूर होगा तो सांस अगला लेने से पहले बारिश की बारगाह में शाबाश शाबाश मैंने पहले तो वही गुफ्तगू शुरू कर दी है तो आगे को चल रहा हूँ। खिंच जाएगी तनावें, सुकड़ जाएगी ज़मीन, चंद सेकंड से भी कम लम्हात में तुम वली और असल की ज़ियारत के लिए काबे के तोड़ में आ जाओ। मैं जुमला देना चाहता हूँ, अपने अकीदे का समझ आए तो बोलना, ना समझ आए तो कोई गिला नहीं होगा, लेकिन पूरी तवज्जो से जुमला समाप्त फरमा लेना। रब काबा की कसम जो आग में अलका में मुझे मेरे वारिस ने अता किया है वो जुमला इतना कीमती है, अगर तेरे दिल तक उतर गया तो जुबान पे साफ का बोलना शुरू कर देगी। वो जुमला ये है कि रब काबा की कसम जिस दिन वली और असर का ज़हूर हो जाएगा, कायनात के असूल तब्दील हो जाएंगे, हर वो चीज बोलेगी जो अब तक बोली नहीं, हर वो चीज बोलेगी जो अब तक बोली नहीं, जो अब तक बोलते हैं वो चुप हो जाएंगे। क्यों? मुझे ईमान से बताओ, तुम बोलते हो इब्ने तुराब होकर, तुराब नहीं बोलती, उस दिन इब्ने चुप रहेगा, तुराब नहीं बोलेगा। सूरज चुप है, सूरज बोलेगा, चांद चुप है, चांद बोलेगा, सितारे चुप हैं, चुप बोलेंगे, जो चुप थे वो बोलेंगे, जो बोलते थे वो चुप हो जाएंगे। ज़मीन पुकार के कहेगी मुझ पर आने वाला आज तवाफ तेरी मर्जी से नहीं होगा, आज तवाफ मेरी मर्जी से होगा। अब तक तू जब भी तवाफ के लिए आया था अपने कदमों पे चल के आया था, लेकिन आज साकत खड़ा हो जा, तुझे मैं तवाफ कराती हूँ, क्योंकि आज काबे का नहीं, काबे के भी काबे का तवाफ
14 का है।
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گفتگو کا آگے آغاز کیا جائے. خدا کی قسم ہم نے تو ابھی ان واقعوں کا ذکر نہیں چھیڑا. ان کا ذکر اتنے کریم ہیں. یہ 5 12 14 جملہ دینے لگا. ان کی کریمی ہے. یہ وحشیوں کو انسان بناتے ہیں. ان کے سارے سواب کی جملہ نہیں کر رہا لیکن میرا اپنا انداز ہے تشریحات نہیں آتی ہیں پوری طرح سے بچے میرا چپ کر ان کی آواز پورے بل میں پیار کی تھوڑا سا کنٹرول رکھے یا بچے جن کے پاس ہو تھوڑا انہیں کنٹرول رکھے پوری طرح سے رکھے. اتنے کریم ہیں. وحشیوں کو انسان بناتے ہیں. انسان کو مسلمان بناتے ہیں. مسلمان کو صاحب ایمان بناتے ہیں. جسے پسند کرنے سلیمان بناتے ہیں. یہ بے در کو بوزر کرتے ہیں. بے داد کو مقداد بناتے ہیں. پتھروں میں ہاتھ ڈالے انہیں دور بنا دیتے ہیں. بھٹکا ہوا آسی قدموں پہ آ گرے اسے ہور بنا دیتے ہیں. اور اکیلا ہور نہیں بناتے ہور علیہ السلام چھوٹا جب میں بڑی محبت میں فیصلہ نہ کرتا جب کوئی اعتراض ہے کہ کبھی کیا ہی نہیں کہ مان میں نے دینا ہے ہدایت کا کشکول بلا تمہیں رکھنا ہے گھر جا کے بستر پہ سوچ لینا کوئی بات مجھے موت گرس لگے کل پھر ممبر پر چٹ لے کے یہاں بھیج دینا وضاحت دینا قرآن کی آیتیں دینی دلیلیں دینی وہ مجھ بنانے چیز کی ذمہ داری ہے. ایک آپ نے جملہ سن لینا. اس کو بنایا اور علیہ السلام زمانے کے ایک ایک نمازی اس مسجد سے لے کر مکے کے مفتی تک کے پاس جا کر سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے بتا کو دینا کہ اس کو علیہ السلام نمازوں نے کیا ہے یا علی ولی اللہ. جو مجھے پتا آپ کے ماں بہن ہوں چونکہ اس کے بعد 11 بجے کو اور ڈیوٹی کرنی ہے وسیع ٹائم میرے پاس موجود ہے لیکن کوئی پریشانی والی بات توجہ ہے. اگر دل بن جائے تو تھوڑا اور کی نماز نہ بتاؤں. آیا دنیا میں آیا ضعیف والدین کی گود میں آیا ہو دعا حسین کی سیدہ کے بیٹے ننیال کافر لے کے آئے شام چلا گئے. شام کا ماحول اس کو کچھ اور راہوں پہ لے کے میں نے اسکرین پڑھی پوری زندگی حج کی نمازیں ادھر روزے ادھر الصلاۃ خیر من النوم ادھر تراویح ادھر پوری توجہ تراویح ادھر ننو ادھر نمازیں ادھر اذانیں ادھر حج ادھر زکات ادھر جہاد ادھر چلتا چلتا اور آگے کربلا روکا امام حسین کو واقعہ لمبا نہیں پڑھنا نتیجہ 2 منٹ میں تیری جھولی میں دینا ہے. دن آ گیا 9 محرم کا رات ہو گئی شب عاشور پوری پلان بٹالین سیٹ صبح کے وقت میں رات بھی پروگرام بنا کیا کہ ہم نے ایک شب خون مارنا ہے. عباس کے ایک جملے نے شب خون مارنے نہیں دیا. مایوس دل ٹوٹا میں بڑی تیزی کر رہا ہوں دل ٹوٹا سب اٹھا اٹھ کے اس طرح دیکھا گیا دریائے فرات پر میں نے جملہ دینا ہے اور دیکھوں گا قدردان کتنے بیٹھے دریائے فرات نہر الکما وضو کر رہا تھا کہ فجر پڑھنی نہیں اپنی بٹالین کو پڑھانی ہے. وضو کرنے کے لیے دریائے فرات پہ گیا. اب ایک جملہ
गैरत नहीं आती, हाथ खींच रहा था, गैरत आ गई। वजू किया, गैरत बन के वजू किया। वजू करने के बाद पूरी तारीख इस्लाम का मैं मुतालिया करने के बाद आपके सामने जुमला रखने लगा हूँ। वही तारीख का मुअर्रिख मुझे ये बता दे, शब आशूर की आखिरी नमाज, रात की शब की नमाज, सुबह फजर से पहले कोई नफल हुसैन के पीछे नहीं पड़े। कोई एक ही बंदा दिखा दे कि होने फजर हुसैन के पीछे पड़ी हो, आवाज आई कि नहीं पड़ी, कहाँ रहा हो, गैर का वजू किया, गैर का वजू किया, आंखों से रोता हुआ अमामा खोल के गले में डाला, गले से कमर में आया, आता चलता चलता फजर का वक्त गुजरता रहा। हुसैन मुसल्ले पर पीछे गाजी पीछे सारे नमाज होती रही और रोता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चुटता है कदम, रुकता है कदम, उठता है कदम, रुकता है कदम। किस मुंह से जाऊं, किस हया से जाऊं, कैसे नीयत से जाऊं, मैंने किया तो क्या किया, ये सोचते सोचते चलता रहा। इतना साकत चला, इतना साकत चला, हालत क़याम समझ में आ गई। कोई नेता आए, कोई तलवार आए और मैं मर जाऊं उनके सामने कैसे करूं, रोता हुआ बिल्कुल साकत, चलता 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 जब गुजरने लगा अपने बेटे के, अपनी बेटी के खैमे के सामने से, उन्होंने मंजर अजीब देखा, रो के कहता है मुझे परेशान मजीद ना करो, मेरे हाथ पीछे बांधो। हाथ पीछे बांधे, खुद झुक गया। मुझे समझ आ गया कि जो झुक कर हाथ घुटनों पर रख कर रुकू करे वो और है जो बंधे हुए हाथों से हुसैन की बारगाह में झुक के आया। आगे सर झुकाकर आ गया जनाबे हो बारगाह हुसैन की। उन्हें गल करके बड़े प्यार में, बस मैं ज्यादा तवाज़ुन करूँ। अल्लाह ने हुआ क्या हो के मिजाज को रोता रोता बंदे हाथों से हुसैन के कदमों पे गिरा। बंदे हाथों से हुसैन के कदमों पे गिरा। हाथ बंधे हुए वाला बंदा गिरता आसानी से है, लेकिन उठने के लिए उसे हाथों के सहारे की जरूरत होती है। जब रोक गिर गया हुसैन के कदमों पर, अब हुआ क्या, खुदा की कसम अब्बास का जला रोका मेरा मेहमान है, मैं मुझसे कर बड़ा लंबा है, मुझसे कर। हुसैन ने अपना अपना बाया हाथ होर की ठोड़ी के नीचे रखकर होर को अपनी बारगाह से उठाया। हुसैन ने अपनी बारगाह से उठाया और उठता था, आंसू पसीना खाक माथे पर यूं उठाया, कांप रहा है और चेहरा जम। हुसैन ने दाईं उंगली से उस खाक आलूद जमीन पर लिखा अलैहिस्सलाम। बड़ी जिंदगी, बड़ी जिंदगी। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या लिखा मुस्तकीम की रिवायतें भी हैं। मैं बेशुमार करबला गया, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मैंने तस्दीक की। पर असूल बना दिया गया कि वो मौला फरमाते हैं कि वो बंदा मेरी जरी पे बाद में आए, पहले मेरे होर के पास जाए। और मैं नहीं पता जुमला बोलते मैं क्या सुनना है कि मैं कैसे डाल पड़ रहा है, लेकिन मैं जुमला देने का पूरी तवज्जो के साथ कि कोई भी बंदा ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए आए तो उस पर लाजिम है कि वो पहले भोर के पास जाए। कौन? कोई भी सवाल तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जुमला, कोई भी सवाल, कोई भी सवाल फैसला ज़मीन के कटार में खड़ा होकर कर लेना कि आदम से लेकर खातम तक मेरे नबी तक की तमाम रूहें भी तो सवारी कर रही हैं।
एक जुमला देता जाऊं, जो अपनी उंगली से आसियों को अलैहिस्सलाम कहे, जमाना अब भी उन्हें रजी अल्लाह मान रहा है। शाबाश, बताओ है और तो समझ आ गई, मौत कुछ नहीं, इनकी मवद्दत ही सब कुछ है। बस मैं ले आया, मेरे समंदर की तरफ जहां को लेके आना था। शाबाश, क्या निकला? मौत कुछ नहीं, इनकी मवद्दत ही सब कुछ है। दिल बांध जावे तो गला करिए नहीं, दो चार हाथ तो नहीं करना नहीं पड़े मैं भी ज्यादा मैं नारा समझ गया हो, मौत कुछ नहीं, जो कुछ भी है इनकी मवद्दत है। पहला इरफान का दर्स है तो पहला जुमला ले लो, बाकी तो कुरान से है, खुद भी जाएंगे ना हर रोज इसी मौजूद के अंदर गुफ्तगू करेंगे। मौत में और मवद्दत में हरफी एतबार से एक दाल का फर्क है। मैं जब पिता के लिए प्यास लेके केड़े बैठे लफ्ज़ मौत, मीम वाओ ते मौत, मीम वाओ दाल और ते मवद्दत। शाबाश, समझ आ रही है? जल्दी समझ में सारा कर। मौत की आयतें इसी पैटर्न में कुरान की 3 सूरतों में आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स चखेगा मौत का जायका। पता चला चखना और है, बदले बोले में राजी। मैं खुश हूं, तेरे चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, कई चेहरे अल्लाह जाने केड़ी परेशानी सी नहीं, लेकिन जेड़े मुस्कुरा रहे हैं मेरा सलाम, जेड़े नहीं तो मुस्कुरा रहे हैं मेरा सलाम। पहला दिन इरफान का पूरी तवज्जो, सूरत 3 है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह मुबारका अंबिया, सूरह मुबारका आले इमरान, सूरह मुबारका अनकबूत। अल्लाह कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स चखेगा मौत का जायका। इसी पैटर्न में ये 3 आयतें कुछ मौत के अंदाज उन्होंने कुरान में बयान किए हैं, लेकिन इसी पे हमारी गुफ्तगू रहेगी। सूरत कितनी जी? बोलो सारे कितनी है जी? और थोड़ा सा मेरे साथ बोलना होगा, मैं बड़े प्यार से थोड़ी देर में। सूरत कितनी? लफ्ज़ मौत हर्फ कितने? 3, मीम वाओ ते मौत, सूरतें 3, आयतें 3, हर्फ भी 3। मौत है तो जिंदगी नहीं, जिंदगी है तो मौत नहीं। मुझे फरमाइश में बच्चे ने कितना वो जुमला आपने पढ़ा था, वो इब्तिदाई दर्स में दोहरा दी पूरी तरह जो। मौत आयतें 3, सूरतें 3, हर्फ 3। मौत है तो जिंदगी नहीं, जिंदगी है तो मौत नहीं। और तू क्या समझता है हम गली गली नगर नगर मातम करते फिर हम कमले हैं? आज तुझे हम बताएं मौत क्या है, जिंदगी क्या है। मौत के हर्फ है 3, जिंदगी के से नून दाल गाफ छोटी ये दास्तेन का अशरा नहीं, यहाँ बनकर के सदके में जिंदगी बच रही। मवद्दत में ये दाल क्या है? मौत में और मवद्दत में बोलो सारे दाल है। कोई तेरे बता तेरे छठे बारिश के बारगाह में गया, या मौला ये मैंने पढ़ा है लफ्ज़ मौत और मवद्दत, इसमें ये दाल क्या है? रब्बे काबा की कसम मुस्कुरा के मेरा छठा साल के आले मोहम्मद फरमाते हैं, और बंदा खुदा ये
ان کی مودت ہے، وہی بندہ بوقت موت ان کا دیدار کرے گا۔ چلو میں ایک آیت پہ ایک لفظ دینا چاہ رہا ہوں، بس یہی آج کی گفتگو کا ابتدائیہ ہوگا، انشاءاللہ اس سے آگے عرفان کے درس سے شروع ہو جائیں گے، لیکن پوری توجہ سے جملہ سماعت فرما دیں آپ کے اذہان کی ذہن کا۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت۔ اور میں نتیجہ بھی دے رہا تھا، شادی کر کے کافی تھوڑے دینا چھپا دیں۔ بندے کی تین چیزیں، ایک بدن، جسم، ایک ہے روح۔ روح اور جسم جب ملتا ہے تو ایک تیسری تحریک پیدا ہوتی ہے جسے زندگی بھی کہتے ہیں، نفس بھی کہتے ہیں، جان بھی کہتے ہیں، جان بھی کہتے ہیں۔ انہیں نہ تینہ شہروں میں جو میرے ساتھ کر کے ان تینوں میں صرف ایک چیز دکھائی دیتی ہے، نہ نفس دکھائی دیتا ہے نہ روح دکھائی دیتی ہے۔ اب زندگی ہے، میں کہتا ہوں کہ نفس ہے، زندگی ہے، جان ہے، تو کہاں ہے؟ کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کریں گے۔ آپ کا ہاتھ ہلنا، زبان ہلنا، بدن کا چلنا، آنکھیں چھپکنا، یعنی باڈی کی لینگویج بتائے گی کہ اس میں جان ہے۔ یعنی جسم کی حرکات و سکنات بتائے گی کہ اس بندے کے بدن میں جان ہے، نفس ہے۔ ان کا سمجھ آ گئی؟ پتا چلا جب موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو پھر بدن ساکت ہوتا ہے، بدن تحریک چھوڑتا ہے، بدن ساکت ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ فیصلہ بھی دیا، معصومین کے فرمان نے تصدیق بھی کر دی کہ بندے کا بدن ساکت ہوتا ہے، نہ روح مرتی ہے نہ نفس مرتا ہے، نہ روح مرتی ہے نہ نفس مرتا ہے۔ لیکن میں تو فیصلہ دے دوں گا کہ بندے کا تو بدن بھی نہیں مرتا۔ بندے چپ ہو گئے، یار ٹھنڈا ہو یار، بندہ مریا نہیں، شاباش، بندہ ساکت ہو جائے، وہ بدن بھی نہیں مرتا۔ اگر بدن مرتا ہوتا تو پورا قرآن 114 سورتیں، 86 مکی، 28 مدنی، 6666 آیتیں، 14 سجدے، 550 رکوع، پوری توجہ سے میرے سن لینا۔ پوری جتنا قرآن کا انسائکلوپیڈیا میں نے تیرے سامنے رکھا ہے، پورے قرآن میں کوئی ایک آیت تو اللہ دے دیتا کہ کل جسم ذائقۃ الموت، یا کل روح ذائقۃ الموت۔ جب قرآن نے جسم کے لیے موت کا لفظ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے مان لوں؟ یہ ساکت ہوا، یہ چپ ہوا، آنکھیں بند ہوئی، یہ بولتا نہیں، جواب نہیں دیتا، رو پمے، پیٹ ٹکرا مار، نہیں بولنا۔ اگر بول سکتا ہوتا تو کہتا بول کر تمہیں، او بندہ خدا مجھے کیوں کہتا ہے آنکھیں کھول؟ میں آنکھیں کھول کے اب دنیا نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے وارث کو دیکھ لیا۔ تھک گئے تو موضوع بدل دیں گے۔ یہ اشرے سے ویسے موضوع پڑھیا نہیں جاتا، پڑھا ہوا میرے بچڑے میں ہوتا کہ بہت سارے پیار کرنا رہتا، بدل کر کے یہ موضوع لکھوایا۔ لیکن چونکہ یہ موضوع جو ہے وہ بڑا ایک ثقیل بھی کہا جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں، آسان کروں گا بات تاکہ آپ کے دلوں تک چلی جائے، اور آج کے اس پلیٹ فارم سے غیرت مند زندگی بٹنے والے عرفان کے سب ادا سے زمانے تک کو پتہ چل جائے کہ جس موت سے تم خائف ہو وہ ہمارے عقیدے میں موت نہیں، 5 12 14 سے ملاقات کا دوسرا، ہمارے نزدیک 5 12 14 سے ملاقات کا دوسرا نام ہے۔ اچھا چکھا رہتا ہے نفس نے، اور چکھنے کے بعد اتنا مسرور ہوا، اتنا مخمور ہوا، اس نے بدن کو کہہ دیا اب تجھے تحریک نہیں دوں گا۔ اب تو سب کا نتیجہ نکل آیا جی، جب عام بندے کا نفس نہیں مرتا تب تک جہالت کی پھٹی میں چلتے رہے گا زمانے کا وہ چاہے بندہ جو علم کے نام پر جہالت پکتا ہے پوری سال۔ وہ جب عام بندے کا نفس نہیں مرتا پھر نفس اللہ کیسے مر سکتا؟ عام بندے کا نفس نہیں
मर सकता है। तवज्जो है, बात पहुंच रही है आपके ध्यान तक। ये और ने टपा दिया समाज को कि मुझे मौत से खाइफ नहीं होना, मुझे मबद्दत को समेटना है। बस यही मबद्दत आले अतहार की, खुदा की कसम अगर जमाने को समझ आता तो कभी न रुलती अली की बेटी। रज़ा खान साहब, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। रोने के दिन है। खुदा की कसम मेरी दुआ है कि पूरी कायनात में अल्लाह करे किसी बेटे के सामने उसकी माँ को ना मारा जाए। बड़ा गरीब होता है वो बेटा, बड़ा मजबूर होता है वो बेटा, बड़ा बेबस होता है वो बेटा। उसकी गुर्बत की इंतहा हो जाती है जब बेटा देख रहा हो माँ को तमाचे मारे जा रहे हो। जुमला पलट देता हूँ, जुमला पलट देता हूँ। बहुत बड़े मौलवी उम्मी उन्होंने लिखा है कि बड़ी बेबस और गरीब होती है वो माँ जिसके सामने उसके बेटों को मारा जाए। और वो देख रही है। मैंने आलमे लगा में एक आलमे रब्बानी से जुमला लिया, तेरी गोद में रख रहा हूँ, रो के तड़प के कहते हैं वो बेटा बड़ा गरीब है जिसके सामने उसकी माँ को मारा जाए। वो माँ बड़ी बेबस और गरीब है जिसके सामने उसको बेटे को मारा जाए। जरा शऊर बुलंद करके सोचना जरूर वो शौहर कैसा होगा वो जिसके सामने बड़े दरबार में उसकी ज़ौजा को मारा जाए। बेटे अली के सामने ज़हरा को तमाचा लगा, बेटे अली का चेहरा कभी मुस्कुरा की तरफ मुड़ गया और बेटे अली कहते हैं मेरे आका होना और मुझ पे नाराज न होना, वो मेरे सामने तेरी बेटी को तमाचा लगा। अजरक को मिलता, अजरक को मिलता। तारीख में लिखा 4 घंटे खड़ी रही है। मैंने तारीख की 3 रिवायतें पढ़नी है, जो तेरा दिल बर्दाश्त करे वो कर लेना। 4 घंटे खड़ी रही। कौन? वो बतूल जिसका एक लम्हा खड़ा होना मोहम्मद को कमाल था। 4 घंटे खड़ी रही। एक और मौलवी ने लिखा, जुमला लिखा कि 4 घंटे नहीं खड़ी ज़हरा, हसन हुसैन की गरीब माँ 9 घंटे खड़ी। कितने घंटे? 9 घंटे खड़ी रही है हसन हुसैन की अम्मा। मैंने जब ये जुमला तीसरी रिवायत का पढ़ा, रब्बे काबा की कसम अल्लाह के तकद्दुस को गवाह बना के कहता हूँ सारी रात न सो सका। और मर्द ने लिखा कौन से 4 घंटे? और फजर पढ़ के ज़हरा कहाँ से निकली और बाजार का चक्कर काटती काटती सूरज तलू हो रहा था और ज़हरा दरबार में दाखिल हुई। और जब मगरिब की आज़ान शुरू हुई और हसन हुसैन की अम्मा रो के कहती चाचा सलेमान इनको बताओ तुम्हारे मोहम्मद की बेटी खड़ी। अजरक को मिलता, अजरक को मिलता, अजरक को मिलता। हाय जरूर कर देना, हाय जरूर कर देना। मैंने मोहम्मद की बेटी के कुर्बान के तर्जुमे पढ़े। इतने घंटे खड़ी रही है ज़हरा। मगरिब की अज़ान शुरू हुई और गुलदस्ता अज़ान पे अज़ान आई और इधर तड़प के कहती अम्मा मिर्ज़ा तू भी बता ज़हरा खड़ी कैसे खड़ी होगी? पाँव पे बर्फ आ गए। दरबार में आवाज आई कोई तहरीर लाई है? जुमला बर्दाश्त करोगे? कोई तहरीर लाई है? जब तहरीर का नाम आया और मलका अस्वद जिसके पर्दों की कसमें अल्लाह खाता था। अब मैं लक्ष्य देने लगा, एक जुमला पढ़ लेना। लिपटी हुई सिरा चादर में थक गई खड़ी खड़ी ज़हरा, दुखों की मारी हुई ज़हरा, बाबे के छोरे की मारी हुई ज़हरा, कांपते हुए हाथों से पर्दे के अंदर से एक हाथ बरामद हुआ और रो के कहती है फिजा ये तहरीर मुंतज़र और
سچی ہے تحریر. ادھر صدقنا کی صدائیں بلند ہوئی, ادھر اس نے تحریر کو بلند کیا. بلند کر کے تحریر کے پرزے شروع کیے. اور میں مر جاؤں تو جملہ پڑھوں, کتابوں میں میں نے اپنی آنکھیں گناہگار سے پڑھا ہے. سید مجھے اجازت دیں کہ میں وہ میری دادی کا صحیح جملہ پڑھوں جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں اس نے تحریر کو پاڑا, میں نے آنکھوں سے پڑھا, اس نے تحریر کو پاڑا نہیں, اور اپنے نفس تھوک سے تحریر پہ چھوٹ لگا. یہ تھوکا سال سے بھی برکانہ حص. خدا کی قسم پہلا مقدمہ لے کے زہرہ مہدی کے دربار میں جائے, اور دربار میں جا کر کہ مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے ٹھکرائی گئی, اور میرے مقدمے کا فیصلہ کر. ممبر چھوٹ جائے گا, امامہ اتر جائے گا, روگ گزر دادی کیا فیصلہ ہے. انگلی پکڑے گی مہدی کی, مدینے میں کسی قبر پہ لے جا کے کہے گی مہدی اسے اٹھا کے پوچھ اس نے مجھے تماچا کیوں کھڑے کر دینا. اللہ میرا مولا قبول کرے, میں اپنی صداقت میں تیری ہرے کو گواہی کا کام بیٹھا ہوں. تحریر کے پرزے زمین پہ آئے, لپٹی ہوئی صحرا چھوڑ گئی, بیٹھ گئی. پہلو میں مر کے کہتے ہیں حسین میرے قریب آ, حسن میرے قریب آ, حسن قریب آیا, حسین قریب آ. ماں کیا ہوا؟ کہا ٹکڑے چنا, اور میں پڑھ گیا تو رہ گیا. اور لوگ یہ کہتا اماں میں ٹکڑے چنواؤں. کہا حسین آج ٹکڑے چننا سیکھ لے, ہو سکتا کل کربلا میں کوئی سی حسن کا تیرا سال کا نتی تھوڑے کی صبح میں اور بکھر جائے, اور تجھے پتا چلے ٹکڑے کیسے سمیٹنے ہیں. حسین ٹکڑے چنتا تھا, جملہ بس آخری ہے, ٹکڑے سمیٹتا رہا حسین. رو کے کہتا ماں آج سند کے پرزے تیرے ساتھ میں چنوا دیتا ہوں, لیکن وعدہ کر جب کربلا میں ٹکڑے چنوں گا تو آئے گی. جب صبح میں تڑپ کے بیوی کہتے حسین, اور تو غلام بلا کے ٹکڑے اٹھائے گا, اور میں گھوڑوں کے سنگوں کے ساتھ اور دھاتی رہوں, اور کبھی اس گھوڑے کے سن سے اتروں. ہائے غریبی, ایک دفعہ سارے حادثات میں رکھ دو. شادی نے دکھے میں معاف کر دینا. 9 بار تیری دادی اٹھی ہے, 9 بار چھلی ہے, آگے اپنی مسلط کا سہارا لے کے بیٹھی. علامہ ظفر زند امروہی لکھتے ہیں کہ دوڑ کے 8 سال کی یا 6 سال کی زینب اپنے حجرے سے نکلی, آگے دامن ہلا کے کہتی ہے ضعیفہ, اور ضعیفہ اٹھ جائیے تو میری ماں میں بیٹھے. فرمایا صحابی کا دربار مجھے ضعیف کر گیا. جب کہا صحابی کا دربار, اما
شرابی کا دربار ہوگا اور تیری ذہن کے ہاتھ پسے پشت بنے ہوں گے اور سر کے بال چہت پہ بندہ میں آج ہوں گے. ہائے کر دینا بس آخری جملے پڑھ رہا جابر میں عبداللہ روایت کرتے ہیں کبھی کبھی رات کو چیخ نکل جاتی ہے جابر کہنے میں دوڑ کے آتا میں آ کے کہتا مولا کیوں چیخ نکلتی ہے روایت سنو گے رو کے کہتے جابر کیا کروں ایک پسلی ٹوٹے سانس نہیں آتے اور میں رو تو کیسے نہ رو وہ میری زہرا کی 3 پسلیاں اور لہلا کا نقصان ملا تھا اور لہلا کے کان زخمی تھے اب پھر میں 3 روایتیں پڑھوں گا جو تیرا دل کرے برداشت کر لینا. کسی نے لکھا مبدت کا حق ادا کرنے مدینے کے لوگ 70 گئے. ایک دروازہ
السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا السلام علیکہ یا شہیدان کربلا اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین الفائل الفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس یا ایھا المنصور بالقدوس السلام علیکہ یا ابن موسیٰ قضا رازق البر قضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب السر والزمان علمان 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 من فطرت الزمان السلام